નમસ્કાર, હું નિકિતા ચેનલ આઈ વિટનેસના સમાચારમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। સમાચાર શરૂ કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। પુણામાં રિક્ષા ચાલક સાથેની જૂની અદાવતમાં જૂથ અથડામણ। નગરસેવક વીડી જાલવાડિયા સાથે એસીપી મુનશીના ગેરવર્તનથી મામલો વિચક્યો। વરાછા પોલીસ મથકને ઘેરાવ કરાયો। વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને 57 નાયબ મામલતદારોની બદલી। 44ની ચૂંટણી વિભાગમાં મુકાયા જ્યારે 13ની આંતરિક બદલી। સરથાણા જકાતનાકા પાસેથી વિદેશી દારૂ ભરેલી કાર ઝડપાઈ। પોલીસે 2.65 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરી 2ની કરી ધરપકડ। ઉધનામાં પપૈયામાં શ્રીજીની કૃતિ દેખાતા ભારે કૌતૂહલ। દર્શન માટે લોકોની ભીડ ઉમટી। અને ઉકાઈ ડેમનું રૂલ લેવલ જાળવવા પાણી છોડવાનું યથાવત। 15 દરવાજા 1 ફૂટ સુધી ખોલી 47,000 ક્યુસેકનો આઉટફ્લો રખાયો। અને હવે સમાચાર વિગતવાર। 10 દિવસ અગાઉ પુણા બોમ્બે માર્કેટ રોડ ઉપર એક ભરવાડ રિક્ષા ચાલકનો કાર સાથે અકસ્માત થયો હતો, જ્યાં લોકોના ટોળાએ આ રિક્ષા ચાલકને માર માર્યો હતો, જેની અદાવત રાખીને રવિવારે મોડી સાંજે 30થી પણ વધુ ભરવાડોનું ટોળું તલવારો અને લાકડાના ફટકા લઈને સીતાનગર ચોકડી પાસે ધસી ગયું હતું અને આ વિસ્તારની 10થી 12 જેટલી દુકાનોમાં ભારે તોડફોડ કરી હતી। આ ઘટનાને પગલે આજુબાજુમાંથી અંદાજે 5000 માણસોનું ટોળું ભેગું થઈ ગયું હતું। બનાવની જાણ થતાં ડીસીપી એન.ડી. સોલંકી પોલીસ કુમક સાથે સીતાનગર ચોકડી પાસે ધસી ગયા હતા અને લાઠીચાર્જ કરીને ટોળાને વિખેરી નાખ્યું હતું। આ ધીંગાણામાં 5 થી 6 જણાની નાની મોટી ઇજાઓ થઈ હતી। ઉલ્લેખનીય છે કે આ વિસ્તારમાં 2 અલગ અલગ કોમના લોકો વચ્ચે અનેકવાર ઉગ્ર ઝઘડાઓ થાય છે અને ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ વચ્ચે આજે 2 જૂથો વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ હતી। મોડી રાત્રે વરાછા પોલીસે બંને પક્ષોની ફરિયાદ લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। आज रात शाम को
मैसेज मिला कि सीतानगर चौकड़ी के पास लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हमने पुलिस स्टाफ के साथ वहीं पहुंचे। तो लोगों की रजूआत थी भरवाड़ के खिलाफ में, तो उनकी रजूआत हमने सुनी और उनको समझा के बाद उसको सबको भेज दिया। बाद में लोग इकट्ठे होके सीतानगर चौकड़ी पास आए तो उनको हमने यहाँ से सबको विकट दिया। सर ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है ये सब? वो भरवाड़ कौम के लोगों की जो इस एरिया में जो दादागिरी है, वो दादागिरी के खिलाफ है, उनकी रजूआत करने के लिए सब इकट्ठे हुए थे। फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है सर? तो अब जो कुछ घटना घटी है उनकी कंप्लेन लेके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मैं मेरा वार्ड में एक सोसाइटी का कार्यक्रम था। सोसाइटी का सूखा कार्य का कार्य की सुविधा के लिए मैं कार्यक्रम में था। 8:30 बजे के आसपास कोई मेरे को एक फ़ोन आया कि कैलाश धाम सोसाइटी में कुछ आतंक मचा रहा है, कोई लोग 2 टू व्हील और 4 व्हील लेके आए हैं और इधर आतंक मचा रहा है। मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। तो मैंने तुरंत सोलंकी साहब को फ़ोन लगाया, साहब ये सीतानगर कैलाश धाम सोसाइटी में कुछ दंगा फसाद हो रहा है, तो आप जल्दी से उधर पुलिस भेजो। उस समय में मैं उधर पहुंचा। उधर पहुंच के मैंने देखा तो वो लोग सब चले गए थे और उधर मुंशी एसीपी उधर आया और मेरे को बोला चल इधर से फूट। मैंने मेरा परिचय दिया, मैं इधर का काउंसिलर हूँ और चेयरमैन भी हूँ, आप मेरी बात सुनो कि इधर जो क्या प्रॉब्लम है वो मेरे को मालूम है। तो क्या चल तू, मेरे को एक डंडा लगाया और रिवॉल्वर के हाथ लगा के मेरे को बोला इधर से फूट, नहीं तो तेरे को मैं इधर से अभी पूरा कर दूंगा, और ऐसे मेरे को धमकी दिया। फिर बाद में मेरा साथी कॉरपोरेटर मणिभाई मांडविया बीच में आया तो उसको भी गाली दी और धमकी दी और उसको धक्का लगा के गिरा दिया। अभी आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कुछ आप करना चाहते हैं? अभी मेरा विस्तार के अंदर जो टपोरी लोग हैं वो टपोरी लोग के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए और मुंशी साहब के ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। जो एसपी है मुंशी, उसने हमारे काउंसिलर और चेयरमैन वीडी जालड़िया और मणिभाई मांडविया, जब उसके विस्तार में कुछ लोगों ने आतंक फैलाने की कोशिश की और जनता पर प्रहार किया घातक हथियारों के साथ लेके, तब वो जब दुकानदार जिसको इंजरी हुई है उसके साथ बात कर रहे थे और जो गंभीर रूप से घायल थे उसको हॉस्पिटल भेजने के लिए कार्रवाई कर रहे थे, तब एसपी आके वो अपना परिचय दे रहे हैं, फिर भी उसको गाली देते हैं, रिवॉल्वर बताते हैं और जान से टपकाने की धमकी दे रहे हैं, वो गलत है। ये हम सब काउंसिलर और यहाँ की जनता
जो सब ये कार्यवाही टपोरी को मदद करने के लिए किया था, वो उसके अनुसार यहाँ के हमें बताया, तो हमने यहाँ के डीसीपी सोलंकी साहब को मिलके बात किया कि गलत है और उसके लिए कार्यवाही होनी चाहिए। और अभी एफआईआर दाखिल किया है मुंशी के विरुद्ध, और जो आतंकवाद कर रहे हैं उसके जो इंजरी हुई है उसकी भी एफआईआर अलग से दर्ज कराई है। આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યવ્યાપી બદલીઓનો દોર ચાલી રહ્યો છે। શનિવારે સરકાર દ્વારા સનદી અધિકારીઓની રાજ્યવ્યાપી બદલીનો આદેશ કરાયા બાદ રવિવારે 57 નાયબ મામલતદારોની પણ બદલી કરાઈ હતી। તેમાં 44 નાયબ મામલતદારોની બદલી ઇલેક્શન શાખામાં થઈ છે, જ્યારે 13 નાયબ મામલતદારોની આંતરિક બદલી કરવામાં આવી છે। કાપોદ્રા પોલીસે બાતમીના આધારે સરથાણા જકાત નાકે વોચ ગોઠવી દારૂ ભરેલી કારને ઝડપી પાડી હતી અને કારમાં બેસેલા શ્રાવણકુમાર શંકરલાલ રાવલ અને અરુણ ચંપક વસાવાની ધરપકડ કરી કારમાંથી ઇંગ્લિશ દારૂની 242 બોટલ અને કાર સહિત કુલ રૂપિયા 2.65 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। ઉધનાના એક મુસ્લિમ પરિવારના ઘરે પપૈયામાં ભગવાન ગણેશની પ્રતિકૃતિ દેખાઈ હતી। આ વાત વાયુ વેગે આસપાસના વિસ્તારોમાં પ્રસરતા લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા। મુસ્લિમ દંપતી દ્વારા પણ પપૈયામાં દેખાયેલી શ્રીજીની પ્રતિકૃતિને દર્શન માટે લોકો સમક્ષ મૂકવામાં આવી હતી। મુસ્લિમ દંપતીએ ભગવાન અલ્લાહ એક જ હોવાનું કહી કોમી એકતાની મિસાલ અદા કરી હતી। गणपति बाप्पा हो गणपति बाप्पा मोरया, जिसने तेरा नाम लिया। गणपति बाप्पा मोरया, जिसने तेरा नाम लिया। क्या हुआ था? क्या कितने बजे गए? लगभग 12 बजे। क्या हुआ था? घर से बाजार से सामान लाए, घर वाले ने काटी तो देखी इसमें सब। क्या करना है? पपैया बोलते। क्या निकला क्या अंदर से? बोले गणपति है, सब पब्लिक ने देखा, हम लोग ने भी देखे। गणपति पब्लिक ने देख के गई, शंकर पार्वती। क्या मानते हो इसको आप? तो सभी मानते, अल्लाह भगवान सब एक ही मानते। कितना बजे? 12 बजे का टाइम था, 11-12 बजे। મહારાષ્ટ્ર અને ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં પડી રહેલા વરસાદને પગલે છેલ્લા 2 દિવસથી ઉકાઈ ડેમની સપાટીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। ઉકાઈ ડેમમાંથી પાણી છોડવાનો સિલસિલો શરૂ કરાયો છે। ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં એટલે કે હથનુર ડેમમાંથી 47,000 ક્યુસેક જેટલું પાણી આવી રહ્યું છે, જ્યારે ડેમની સપાટી 335.47 નોંધાવા પામી છે અને ઉકાઈ ડેમના 15 દરવાજા 1 ફૂટ ખોલવામાં આવ્યા છે। મેઘરાજાએ લાંબો સમય વિરામ લેતા ધરતીપુત્ર સહિત લોકો ચિંતામાં મુકાયા હતા, પરંતુ ઉપરવાસ સહિત તાપીમાં પડેલા વરસાદને સૌએ ગેલમાં લાવી દીધા છે।
નર્મદા જિલ્લાની સૌથી મોટી સહકારી સંસ્થા ધી ધારી ખેડા નર્મદા ઉદ્યોગ સહકારી મંડળી લિમિટેડ સુગરની ચૂંટણીની જાહેરાત થતાં જ રાત્રે રાજકીય ગતિવિધિ તેજ બની ગઈ છે। નર્મદા અને ભરૂચ એમ બે જિલ્લા સત્ત વિસ્તારોમાં વહેંચાયેલી 1800 સભાસદો ધરાવતી અને આ વિસ્તારના ખેડૂતોની આર્થિક કામધેનુ સાબિત થયેલી નર્મદા સુગરની ચૂંટણી માટે નર્મદા જિલ્લામાં 5 બેઠકો, ભરૂચ જિલ્લામાં 7 બેઠકો અને અન્ય અનામત 4 મળી કુલ 16 ડિરેક્ટરોની બેઠકો માટે આગામી 23 સપ્ટેમ્બરે મતદાન થવાનું છે। ત્યારે ગઈકાલે જાહેરનામું બહાર પડ્યા બાદ આજે છેલ્લા 17 વર્ષથી ચેરમેન પદ ભોગવી રહેલા વર્તમાન ચેરમેન ઘનશ્યામભાઈ પટેલે આજે હરસિદ્ધિ માતાના મંદિરેથી વિશાળ મોટર રેલી કાઢી મામલતદાર કચેરીએ જઈ જૂથ નંબર 5 પ્રતાપનગર બેઠક માટેનું ફોર્મ ભર્યું હતું। નવસારી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 3 મોબાઈલ ચોરને ઝડપી પાડ્યા છે અને 3 મોબાઈલ ચોર પાસેથી આશરે 20 જેટલા ચોરીના મોબાઈલ ફોન કબજે કર્યા છે। એક ટીમ બિલીમોરા પોલીસ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી। આ દરમિયાન કોન્સ્ટેબલ સુરેશ સહારને એવી ખાનગી રીતે હકીકત મળેલી કે રાજુ, જીતુ અને આકાશ નામના મરાઠી 3 છોકરાઓ મોબાઈલ ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલા છે। જેના અનુસંધાનમાં તેઓ પર વોચ રાખતા 3એ કુલ 24 મોબાઈલ જુદી જુદી કંપની નોકિયા છે, સોની એક્શન છે, ચાઇનીઝ બનાવટના છે, તેની સાથે મળી આવતા ₹25,000ના મુદ્દામાલ સાથે તેઓને શંકાસ્પદ મુદ્દામાલ અંગે ધરપકડ કરવામાં આવી। આરોપીની પૂછપરછ કરતા તેઓની મુખ્ય મોડસ ઓપરેન્ડી બસમાં અથવા રેલવેમાં મુસાફરી કરતી વખતે પર્સમાં બહારથી મોબાઈલ જેવા સહિત ઉછેલો હોય તો તેને બ્લેડ મારી અને મોબાઈલ કાઢી દેતા। ફરિયાદીને શોધી અને તેઓના વિરુદ્ધ ગુના દાખલ કરી અલગથી પણ કાર્યવાહી કરવા તજવીજ ચાલુ છે। ખજોદ ગામ પાસે આવેલા લુમ્સના કારખાનામાં કામ કરતા યુવાન રાજુસિંહ સુદામસિંહ રાજપૂત પોતાના કારખાનામાં ઓપરેટિંગ મશીન ચલાવતો હતો ત્યારે અચાનક હાઈ ટેન્શન તાર પડી જતા કરંટ લાગ્યો હતો। ઘટના સ્થળે દોડી ગયેલા તેના ભાઈ ધનજીસિંહે 108ની મદદથી તેને નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યો હતો, જ્યાં ફરજ પરના તબીબે તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો। રાજપીપળાના વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના બાવાશ્રી 108 ગૌસ્વામી પંકજકુમાર મહોદયના સાનિધ્યમાં રાસોત્સવ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં રાસ ગરબા કરી વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની બહેનો કૃષ્ણ ભક્તિમય બની ગઈ હતી। હાલ પુરુષોત્તમ માસ ચાલી રહ્યો છે, જે અધિક ભાદરવો કહેવાય છે। આ માસને સૂર્યમંડળે સ્વીકાર્યો નથી અને પ્રભુએ તેનો સહજ સ્વીકાર કર્યો છે, જેને કારણે આ માસમાં સમગ્ર માનવીઓની પ્રભુ ભક્તિમાં લીન થઈ પુણ્ય કમાય છે, જેમાં ખાસ કરીને પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની બહેનો કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન થઈ દરરોજ નવા મનોરથ કરે છે।
समाचार समाप्त करता पहला एक नजर आते हैं मुख्य समाचारों पर। પુણામાં રિક્ષા ચાલક સાથેની જૂની અદાવતમાં જૂથ અથડામણ, નગરસેવક વીડી જાલવાડિયા સાથે એસીપી મુનશીના ગેરવર્તનથી મામલો વિચક્યો, વરાછા પોલીસ મથકને ઘેરાવ કરાયો। વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને 57 નાયબ મામલતદારોની બદલી, 44ને ચૂંટણી વિભાગમાં મુકાયા જ્યારે 13ની આંતરિક બદલી। સરથાણા જકાત નાકા પાસેથી વિદેશી દારૂ ભરેલી કાર ઝડપાઈ, પોલીસે 2.65 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરી 2ની કરી ધરપકડ। ઉધનામાં પપૈયામાં શ્રીજીની કૃતિ દેખાતા ભારે કૌતૂહલ, દર્શન માટે લોકોની ભીડ ઉમટી। અને ઉકાઈ ડેમનું રૂલ લેવલ જાળવવા પાણી છોડવાનું યથાવત, 15 દરવાજા 1 ફૂટ સુધી ખોલી 47,000 ક્યુસેકનો આઉટફ્લો રખાયો। તો આ હતા ચેનલ આઈ વિટનેસના અત્યાર સુધીના સમાચારો। વધુ નવી ખબરો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર। Eyewitness, 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 eyewitness. Eyewitness, eyewitness, eyewitness.